ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। गुरु के वजीर ने जिस अगमी फरमान की सांझ आप संगत दे नाल पाई है, आओ गुरु की बाणी दी विचार दे नाल जुड़ करके अपने समय नू जीवन नू सफला करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पंजवा। घड़ी मोहत का पाहुणा, काज सवारण हार। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज श्री राग दे विच ये पावन फरमान मनुखता दे भले हित प्रगट करते ने। जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन 43 अंग उपर दर्ज है। परमात्मा की इस रचना बाबत महाराज सानू समझाते ने। 84 लाख जूना जिथे उसने सिरजियां ने, उन्हां विचों उत्तम रचना मनुख दी है। पर इस रचना का जो सच है वो ये है भी ये नजरी आने वाला सदा थिर नहीं है, रवेगा नहीं। तो बंदा अपने आप नू थिर समझ लैंदा है भी दुनिया ते टिकिया रवांगा। कहंदे तेरी हस्ती घड़ी मोहत दी है। घड़ी का भाव है 24 मिनट। तो जेड़ा लफ्ज़ मोहत है वो 2 घड़ियां दे समय नू भी कह दिंदे ने ते अद्धी घड़ी नू भी विद्वान कह दिंदे ने। केवल उदाहरण बख्शी है महाराज ने भी तू जिवें घर विच कोई प्राहुणा आउंदा है ना, तो घर ते उहदा सदीवी हक नहीं हुंदा। घड़ी 2 घड़ियां लई ठहरदा है जां 2-4 दिन ठहरदा है। कोई अतिथि आवे, कोई मेहमान आवे, तो महाराज कहंदे दुनिया ते तू एक प्राहुणा आया है। हुण जे साडे घर कोई प्राहुणा आके ते आखे मैं तुहाडे घर दे कार व्यवहार करां सांभां, ते हासो होणी बात है। जिथे तेरा हक ही नहीं, सवारेगा की तू। तो ये सृष्टि परमात्मा की रचना है। कार व्यवहार वो चलाउण वाला है। सानू ये वहम नहीं पालना चाहिए भी असीं क्रिएटर हाँ, असीं करते हैं, असीं करन वाले हैं। असीं कुछ भी नहीं कर सकते। करन वाला केवल परमेश्वर है। एक इंग्लिश का टीकाकार कहंदा भी किसे घर जदों प्राहुणा जांदा है, ही ट्राइज टू रिजोल्व हिज अफेयर्स। घर वाले दे कारज सवारन दियां बातां करदा है ते घर वाले उहदे ते हसदे ने भी कमलिया तेरा इत्थे हक की है, तू की सवार सकदा है।
तेरे हथ विच कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी दुरुस्त नहीं कर सकता, कोई भी सुधार तू दुनिया ते नहीं लियाउण जोगा। ये सारी खेड परमात्मा दे हथ विच चलदी है, पर आपां अपने अहंग विच समझ लैने आ भी असीं करन वाले हैं। तो महाराज कहंदे ये वड्डा भुलेखा पाली बैठे ने। बाणी दा फुरमान है, हर प्रीत करीजै मान ना कीजै, एक राती के हब पहुणिया कादा मान है। ये पता ही कोई नहीं है भी तू दुनिया दे उत्ते पल लवेंगा, 2 पल रवेंगा, जां एक रात्रि कढ़ेगा, जां 2 रातां लई आया है। अब क्या रंग लायो मोह रचायो, नांगे आवन जावणिया। नंगा आया सी, बड़ा कुछ जोड़ लिया, भुलेखा पाल लिया भी ये सब मेरा है। कहंदे जिवें आया है उवें नंगा दौड़ेगा। जिवें प्राहुणा साडे घर आवे ते वो साथों कुछ लिजा नहीं सकता, मिलण लई आया चलिया जावेगा, उसदा हक नहीं है उस घर ते, पदार्थां ते, सहूलतां ते। तो तू केवल इस माया नूं, परिवार नूं भोगदा है, तेरा ये गुजरान ने, तेरा इन्हां ते हक नहीं। मर्जी नाल परमात्मा बख्शदा है, मर्जी नाल सब कुछ खो लैंदा है। पुछ ना साजे पुछ ना ढाहे। अगे गुरु अर्जन साहिब कहंदे ने, माया काम व्यापिया समझै नाही गावार। माया दे सिद्धे जे अर्थ ने, तुहाडे ते परमात्मा दे दरम्यान कोई भी कंध है उन्होंने माया कहा जाता है। परमात्मा नूं याद नहीं करते, चाहे उहदा कारण तुहाडा बिजी स्कैजूअल है, तुहाडी किरत है, तो ये भी माया बन गई। तुहाडा गृहस्थ जीवन है, ये घर वाली बच्चे भी माया बन गए। तो जां पैसे बहुते छापदा है, समा नहीं कढ़दा तू रब दे गीत गाउण लई, ते पैसा भी माया बन गया। तो कहंदे माया दे धंधियां विच लगा रहिंदा है। तो ये गावार ना समझ ना मूर्ख समझदा नहीं है भी जो कुछ भी है ये सदीवी टिकेगा नहीं, साडे पास ये रहन वाला नहीं है। हुण इत्थे लफ्ज़ काम है, ये विषयां नूं भी कह दिंदे ने, वासना नूं भी ते इच्छावां नूं, कामना नूं भी कहिंदे ने। सिओ माया दे धंधियां विच लग्या रहिंदा है। जिवें देहाती बंदा अनपढ़ बंदा समझ नहीं रखदा, तो कहंदे तू ज्ञान दीयां बातां समझ क्यों नहीं रहा, क्यों इहदे विच लंपट हो रहा है। माया दी हस्ती सिर्फ इन्नी है, माई माया छल, तृण की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़का जल। कदे ध्यान दिओ, जंगलां नूं लगी अग ते लंबेरा समा रह जाती है, तो जे घाह दे पंड नूं अग लाई होवे ते बहुता समा नहीं रहिंदी। बदलां दी छां सदा नहीं रहिंदी। नदी विच जल हुंदा है, बरसाती मौसम विच कदे कदाई हड़ आउंदे ने। नदी दा जल ते लंबेरा समा हुंदा, पर हड़ां दे जल सदा नहीं रहिंदे। जदों फ्लड आउंदे ने 2-4 दिन की बात हुंदी है, सदीवी नहीं रहिंदे। तो कहंदे माया घाह दी अग वत है, हड़ दे जल वांगू है, बदलों की छाया वांगू है। इनू अपनी ना समझ, सिमर स्वामी अंतरजामी, मानुख देह का एहो उल्तम फल,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਲੰਘੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੋ ਗਾਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪਛੁਤਾਇਆ, ਪਰਿਆ ਵਸ ਜੰਦਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਭ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸਰਾਣੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਜੰਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਆ ਗਈ। ਜੰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਮੂਰਖ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੇਅੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਲਿਖੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਾਲੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵੀ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਮਝਿਓ, ਜੰਦਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਭਿਆ, ਗਾਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸੇਸ਼ਨ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੰਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਲਾਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਲਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਤਕ, ਪ੍ਰਾਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੇ ਗਈ। ਪਛੁਤਹਿ ਪਛੁਤਾਇਆ, ਜਮਦਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਗਈ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੇਰੇ, ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਮਾਇਆ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਮ ਮਾਰਨਗੇ, ਜੰਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਉਂਡ ਐਂਡ gagged at death's door, they are beaten and punished। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਰੀਝ ਨਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਜਮ, ਸੂਖਸ਼ਮਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗੋਚਰ ਦੁਨੀਆ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੁਨੀਆ, ਜੋ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ।
सजा किहनूं मिली? बाणी कहंदी बाकी वाला तलबीआ सिर मारे जंदार जियो। जेदी बाकी रह गई, जेदा हिसाब पिया है, जिन्हें पाप बहुते कीते ने, लेखा मंगै देवना पुछै कर विचार जियो। कहंदे जम दुनियावी जज्जां वकीलां वांग बेदोशे ते दोष नहीं लाउंदा। अकाल पुरख दी कचहरी विच जेदा दोष निकले सजा उहनूं है। ਇੱਥੇ ਤੇ कई बार बेगुनाह नूं सजा मिल जाती, तो जिन्हों सजा देनी उन्होंने बेगुनाह। पैसे का जोर ऐसा है। कहते उत्थे विचार हुंदी है, एक कटहरा लगा है, कचहरी लगी है, तो तेरे कर्मां दा सारा हिसाब है उहदे कोल। तू भुल जाना करके वो नहीं भुलदा। बचा के दा होवेगा सच्चे की लिव उभरै, बख्शे बख्शण हार जियो। जिन्ने जीवन काल अंदर परमात्मा दे गीत गाए बचा ओदा होया। तो जेड़ा माया दे जंजाल विच जकड़िया रहा उन्हां नूं सजा मिली है। जम जंदार ना लागै मोह है, निर्मल नाम हृदय हर सो है। जिहदे कोल नाम है उन्हों जम जंदार सजा नहीं दिंदा। द मैसेंजर ऑफ डेथ, द एनिमी ऑफ द सोल डस नॉट टच मी एट ऑल। मैनू नहीं हथ लावेगा जे मैं बाणी पढ़ांगा। तो जे नहीं पढ़ांगा तो फिर सेवा रीझ ना करनी है। उन्हें निर्मल नाम जिन्हां दे जहन विच प्रगट है उन्हां दा बचा हो गया। हर गुण गाए सदा रंग राते, बहुड़ ना पछोताइए भबै भल है। गुरमुख बूझै तां निज कर वासा पाइए। पछतावा उन्हों नहीं है जिन्हें रब दे गीत गा के जीवन सफला किया है। ते जिन्हें केवल माया विच गलतान रहना किया है, पछतावा उन्हों है। क्योंकि जदों आपां किसी वस्तु नाल ते करिए, पदार्थ नाल मोह पाइए, वो साडे कोल रवे ना, ते फिर पछोतावा बड़ा हुंदा है। परमात्मा दा नाम ते आओ, वो कदे छड्ड के नहीं जाता। गुरु अर्जन साहिब अगे आखण लगे, अंधे तू बैठा कंधी पाहे। इत्थे अखां दे अन्ने दी बात नहीं है, मन करके अन्ना। वो अज्ञानी बंदे, तैनू पता है तेरा वजूद की है, बैठा किथे है? कंधी ते। कंधी दा जे पदछेद करोगे ना, कंग कके टिप्पी पानी नूं कहिंदे ने। अवध, कंग ते अवध इन्हां दोवां तो बनिया कंधी। अवध कहिंदे ने हद नूं, ते पानी दी हद भाव कंढा। दरिया दे कंढे ते जेड़ा रुख उगया हुंदा है ना, वेखण नूं हरिया भरिया हुंदा है, पर यह पता ही नहीं होंदा भी थले पानी ने जड़ नूं ऐसा खोरना कीता है भी वेंदियां वेंदियां ढाया डिग पैंदा सणे रोखी। कदे दरिया दे कंढे वेखियो, जेड़े कच्चे कंढे हुंदे ने दरियावां दे, उन्हां दा वजूद थिर नहीं हुंदा, पानी खोर के सुट लैंदा है। बाबा फरीद जी कहते बंदे दी औकात दरिया दे कंढे ते उगे रुख तो वध के नहीं है। कंधी उत्ते रुखड़ा किचरच बन्नै धीर, फरीदा कच्चे भांडे रखिए किचर ताई नीर। किन्ना चिर खैर मनावेंगा कहंदे, काल दियां छल्लां रंचक मात्र समय विच खोर के सुट दिंदियां, जिड्डा मर्जी उच्चा रुख होवे। तो याद रखियो, कच्चे भांडे विच पानी सदा नहीं टिकदा। शरीर दी हस्ती कच्चे घड़े वर्गी है, दरिया दे कंढे उगे रुख वर्गी है। बाणी कहंदी है, लम्मी लम्मी नदी वहै कंधी केरा हेत, बेड़े नूं कपर क्या करे, जे पातन रहे सुचेत। काल रूपी नदी वग रही है अपने वर्गे कंढियां ते उगे रुखां नूं ढाउण दे लई।
कंढे खलोते इंसान नूं ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਢਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣਾ ਮਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਲਿਆ ਢਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਈਦਾ, ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਈਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਵਾਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜੋ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਿਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਹੇ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਹਿਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਭਾਵ ਆਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 7 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ, ਇਹ ਪੂਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੌੜ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਜਨਮ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੋਖ ਨਾ ਪਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਲ ਛੋੜ ਬਾਹਰ ਭਇਓ ਮੀਨਾ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਉ ਤਪ ਕਾ ਹੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਥੋਂ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਥੋਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ, ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਆ ਪਾਰਸ ਹੋਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਤੋ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੁਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੋ ਚੰਗਾ ਫਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੋ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸ਼ਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੀਜੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੰਢਾਓ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੋਗੇ ਦੁਖੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਓਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਪਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਸ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂਬਾ ਲੱਗੇ ਸੋਨਾ, ਲੋਹਾ ਲੱਗੇ ਸੋਨਾ। ਪਾਰਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਸੀਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹਿ ਡਡੁਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਹਰੀ ਵੱਢੇਗਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ। ਡਡਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧ ਪੱਕੀ, ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਡਡਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਗਦਰੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਡੱਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਧ ਪੱਕੀ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਅੱਧ ਖੜ ਉਮਰ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨਿਆਣੇ ਨਿਉਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੱਢੇ, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਗਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੇ, ਲਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੌਤ ਤੇ ਏਡੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਫਸਲ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਵੱਢੇ ਕੱਚੀ ਵੱਢੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁਤਿਆ ਲਾਵੇ ਕਰ ਤੈਯਾਰ। ਦਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਰ ਨੂੰ, ਦਾਤ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁਤਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੋ ਲਾਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਟਣਾ, ਲਾਵਕ, ਲਾਵਾ, ਲਾਵੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਸਲ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਵੀ ਲੁਣਿਆ ਖੇਤ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਲਾਵੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਆ ਹੁਕਮ ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲੁਣ ਮਿਣਿਆ ਖੇਤਾਰ। ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਵੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਾਜ ਭੋਗੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਭੋਗੇਗਾ? ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਤਖਤ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਲੁਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੁਣਨਾ, ਕੱਟਣਾ, ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ,
एक हुक्मी सदा भवाइया है, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्म है जे बुझै, ता हौमै कहे ना कोए। तो तेरा हुक्म नहीं, परमात्मा दा हुक्म चलदा है, उहदे हुक्म च ही जम्मण मरण है, उहदे हुक्म च ही वडियाई है, उहदे हुक्म च ही। तो बंदे दे प्रति लोकाई दे विच नैगेटिविटी क्रिएट हुंदी है, निंदा हुंदी है, ਉਹੀ ਜਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਵੈ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪਰਾਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਆ ਹੈ ਅਨਾਸਿਰ ਮੇ ਜ਼ਹੂਰੇ ਤਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਚਾਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਅਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਤੋ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਥੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪੀਏ? ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਗਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਮਿਟਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਨਾਮਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਧੰਨ ਜਨ ਜਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਓ, ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਥੇ ਰਹਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਧੇਣ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਦਾ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲੀ ਪੀਪਲ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਲਿਮਿਟ। ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਚੰਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀਸਟ ਗੋਇਆ ਜ਼ਾਕਰੇ ਨਾਮੇ ਖੁਦਾ, ਹਮ ਚੂ ਖੁਰਸ਼ੈਦੇ ਜਹਾਂ ਰਖਸਿੰਦੇ ਏਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਤੋ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੈਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਭੇਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ।
ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੂੜਾ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। 7 ਕੱਤਕ 1563 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ 14 ਮੱਘਰ 1688 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਮਦਾਸ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹਕ ਨੇ, ਜੱਟ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਪੇ ਕਾ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਜਾਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਨੀਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਚਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਰਬੀ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਕਿਰਤ ਵੈਸੀ ਜਾਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਕੁੱਲ 'ਚ ਸਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੰਗ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਣ ਸੀ। ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਆ ਕਹੈ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲਬਾਣੇ ਸਿੱਖ ਮਾਣ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਤੇ। ਮਰਬੀ ਸਿੰਘ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਤੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਛਤਰੀ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਪਤੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਚਾ? ਰਚਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਧਰੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਲੀਤ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ।
तो मैं जिक्र कर रहा है रंधाविਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਰਮਦਾਸ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਸੋ ਵੰਸ਼ ਧਨ ਸੋ ਪਿਤਾ ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ। ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਨਸੈਸਟਰੀ, ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਧਨ ਹੈ। ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ, ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਨੇਜ, ਬਲੈਸਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੁੱਲਾਂ ਸਭ ਧਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵਰਗੇ। ਜਿਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਹਰ ਜਨ ਬਣੇ। ਤੋ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 12 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ। ਤੋ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਬੂੜਾ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਕ ਹਸਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬੂੜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਆਏ, ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੂੜਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 12 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਾਤਾਂ ਤੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਰੰਗੀਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੂੜਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਾਹ ਲਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਹੋ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਤੋ ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਪੁੰਗਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਏ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਤਾੜ ਸੁੱਟੀ, ਮਿਟਾ ਸੁੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀ ਫਸਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਲਈ ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗੀ। ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟੇਗੀ, ਜਵਾਨੀ ਹੋਈ, ਹਰੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਖਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੁੰਗਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਔਰ ਉਹ ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬੂੜੇ ਤਰੁਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂੰ ਜਮ ਲੈ ਜਾਈ ਹੈ ਰੇ। ਤੂੰ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਰਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਬਨ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਹਿ ਬੂਝੀਐ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਚਤੁਰ ਪੇਖ ਰਹਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠਾਏ,
ਛਾੜ ਛਾੜ ਸਗਲੀ ਗਈ ਮੂੜ ਤਹਾਂ ਲਪਟਾਹੇ। ਐ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਧਿਆਨੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਤ ਰਹਿ ਜਾਹੂ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਨਾਨਕ ਆਏ ਸਫਲ ਤੇ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਹਾਗ। ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਸੰਤ ਸਾਖਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਿਆ ਭੈ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਲੱਥ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟ ਗਏ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਤ ਸਤ ਬੁੱਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਜਨ ਅਪਰੰਪਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਪੜ ਲਵਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੈ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ, ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਪਾ ਗਏ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਧੰਦੇ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਭਰਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦਾ 8ਵਾਂ ਭਾਗ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ 4 ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਬਚਪਨ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਜਵਾਨੀ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਅਧਖੜ ਉਮਰ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਬੁਢੇਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ, ਖੇਲਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਧੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜੈ ਝਾਖ ਚਖਾਇਆ, ਚੌਥਾ ਭੋਰ ਭਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਧਖੜ ਉਮਰ, ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਲਏ, ਹੁਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ। ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਧਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਾਲੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖਾਂਦਾ, 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਚੜਿਆ, ਭੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ, ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ। ਸੋਏ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਭੋਰ ਭਇਆ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਨੀ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਛਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦ ਹੀ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਢੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜੋਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰ ਦਵੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਰਮਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਝਾੜ ਕੇ ਫੜਾ ਦਵੇ, ਥੈਂਕਸ। ਆ ਨਦਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਰਵਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ।
कदे रोटी दी बुरकी तोड़ लग्या वाहगुरू ना आख्या तू। तो महाराज कहंदे ने जीव प्राण तुम पिंड दीन, मुग्ध सुंदर धार जोत कीन, सब जाचक प्रभ तुम दयाल, नाम जपत होवत निहाल। तू दिता सब कुछ निहाल कीता, पर तेरे असी गुण ना गाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेते, जो देंदा रिजक संभाहे, जमका फाहा गलहो ना कटिया फिर आवे जाए। जेड़ा नहीं चेते करेगा ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨੇ, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He goes and comes in reincarnations again and again, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਾਰਿਆ, ਜੀਓ ਕੀਆ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕੁਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਓ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹਉ ਤੁਧ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਣ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮਿਟੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਝੀ ਮਨ ਪਈ, ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸਦਕਾ ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਾਗਰ ਤਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਤਾਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਟਿਆ, ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਡਿਠਾ ਸਦਾ ਨਾਲ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣਾ। परमात्मा अंदर वसदा है, इस करके अंदर दी जानन वाला है। अंतर जामी सदा संग, करने हार पछाण, गुर प्रसादी मुख उजला, जप नाम दान इस्नान, पाया लाहा लाभ नाम, पूरन होए काम। जदों सुजान पुरख मिलिया, गुरु घर जाके बंदगी कीती, इबादत कीती, गुरां दी सेवा कीती, तो वो जेड़ा परमेश्वर सदा अंग संग सी ना, वो मिलिया। जो चेते विच नहीं सी, वो प्रगट हो गया। ते जिन्हां नूं वो मिलिया, पूरन होए काम, उन्हां दे जीवन विच विघन ना रहा। जीवन दा जो अखीरी फल सी, मुक्ति भी मिल गई, ते प्रतख सुख सहूलतां सबो पदार्थ हासिल हो गए। सत संगत विच आपा समर्पित करके ये मिलता है। Your all affairs will be settled. सो गुरु घर आके गुरु का नाम जपया करो। मुक्ति दे दाते ने शरीर सदा नहीं रहना, नाम जपण वाले का नाम रह जाता है, साखत बंदे का नाम भी मिट जाता है। इत्थे विचार नूं संकोचदा हाँ। गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा। अनंद ओंकार